बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਦੋ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਤਦਾਰਕ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੁxtਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ YouTube ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा लोगों तक जा सके। क्योंकि इतने जोड़े बैठे हैं उन्होंने सुनाई देनी है, बाकियों नहीं सुनाई देनी। इतने बहुत सारे लोग होंगे ने वो देख रहे होंगे ने। सब तो पहला काम यह है कि कणक नूं पहला पानी कदों लाना चाहिए तो पहले पानी की निशानियां ने। अगर तुसी कणक काश की है नरमे तो बाद खाली जमीन पई सी उस दे विच काश की है, या मकई लगी हुई सी तो उस तो बाद तुसी काश की है, तो कणक की काश नूं 20 तो 25 दिन हो जाण ते उन्होंने पानी ला देना चाहिए। अगर इस ज़्यादा टाइम करांगे तो वह बूटा सही तरीके नाल नहीं वजेगा। ये टाइम बड़ा अहम होंदा है कणक वास्ते। कणक ने अगर सही बूटा बना लिया तो साड़ी पैदावार की बुनियाद चंगी रखी गई। अगर कणक बूटा नहीं बनाएगी तो साड़ी पैदावार चंगी नहीं आनी। सब तो पहले ये चीज़ मैं दसी कि खाली जमीन होवे, नरमे तो बाद होवे या मकई तो बाद होवे, तो उहदे विच 20-25 दिनों बाद ये स्टेज आ जाती है। बाकी गल रह गई कमांद या धान तो बाद अगर काश करने हैं ना, कमांद दे विच भी थोड़ा पहले आ जाता, टाइम लग जाता है, लेकिन धान तो बाद जी है ना खास करके इनू वेखना है। या जी साड़ी थोड़ी जी सेम वाली जगह है उस जगह तक असीं कणक लाइए तो उहदे विच पहला पानी 40-45 दिन बाद लगता है। जो फसल की उम्र 40-45 दिन हो जाए तो फिर सानू वो पहला पानी लाना चाहिए है। दाइयां तो बाद कुछ इलाके साडे ऐसे भी ने कि जिथे सानू पानी है और ना भी लाइए तो पक सकती कणक। सिर्फ असी पानी किस वास्ते लाने, खुराक दे लईए। कुछ जगह तो साढ़े नाल ये सूरत हाल भी हो जाती है कि असी फसल नूं पानी दईए तां भी नुकसान होंदा है और ना दईए तो तां भी नुकसान हो रहा होंदा है। क्योंकि जो असी पानी देवांगे कणक नूं स्ट्रैस आ जाएगा, कणक दबाव च आ जाएगी, कणक जिहड़ी ना वो रुक जाती है। तुसीं वैसे भी वेखा होगा जो असी भर के पानी लाने हैं, कणक नूं पानी भर के लाया तो उहदे नाल की होंदा है कि 5-7 दिन तक कणक पीली होकर रुक जाती है। वो इस वजह तो हो रही होंदी कि कणक नूं इन्ना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए जिन्ना असीं दे दिंदे हां। उन्होंने एक मुनासिब मिकदार च पानी चाहिए होंदा है, तो उस हिसाब नाल अगर देंगे जिवें वत्तर नहीं होंदा। मैं अक्सर ये मिसाल दिंदा ना, घड़े रखे हो ना गड़वंजी या किसी जगह पर रखे होंदे ने तो कतरा कतरा थल्ले डिगदा रहिंदा है, ये है तर वत्तर। तो इस थोड़ा जिहा थल्ले चले जाओ तो ये होंदा है वत्तर जिहड़ा कणक नूं चाहीदा है हर टाइम। अगर कणक तो चंगी पैदावार तुसीं लैणी है। जो असीं पानी ज़्यादा लाने हैं वो दबाव च आंदी है, पीली हो जाती है, रुक जाती है, उनका खुराक लैण का अमल, उनका हवा लैण का अमल सारे रुक जाते हैं। फिर आहिस्ता 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 जिमें वत्तर वल जाती है कणक उवें फैलती जाती। होंदा इस तरह कि नहीं होंदा। मतलब असीं पहले बूटा बन रहा है, पानी लाया, कणक तीला तीला खड़ती, पानी लग्या वो एक बार खड़ोती रही, जो पानी वत्तर च आया खुश्क हो गया, वत्तर होना शुरू होया, वो बूटा मारना शुरू कर देंदी, वो खुराक लैना शुरू कर देंदी जमीन दे विचों। तो इस चीज़ का ख्याल करना। एक सादा फार्मूला मैं दस देना कि उस नाल असीं पता लग सकता है कि साडी कणक नूं पानी की लोड़ है या नहीं है। तुसीं अपने खेत जाना 6 इंच डूंगा टोया मारना है, उहदे च मिट्टी लैनी है, हत्थ च लैके दबाना है मिट्टी नूं। अगर तुहाडा हत्थ गिला हुंदा पिया, हत्थ गिला हो रहा है तो कणक नूं पानी की लोड़ कोई नहीं। और अगर हत्थ गिला नहीं हो रहा तो पानी नूं कणक नूं पानी की लोड़ है, पानी दे दिओ। ये एक बिल्कुल सादा जिहा फार्मूला है। अच्छा, उस तो बाद पहले पानी दे नाल खुराक किहड़ी देनी है, वो 3 सूरतां हो सकदियां ने। पहली सूरत यह हो सकती है कि असीं खुराक पहले थल्ले पाई कोई नहीं। दूसरी सूरत यह हो सकती है कि असीं थल्ले खुराक पाई तो जरूर है लेकिन उन्नी नहीं पाई जिन्नी पानी चाहिए सी, यानी कि 2 बोरियां पानियां सी तो मैं 1 पाई। और तीसरी सूरत यह हो सकती है कि जिन्नी पानी चाहिए ना थल्ले खुराक, मैं उन्नी खुराक थल्ले दे दी है। तो खुराक है कि इंदी अगर तुसी 60 मन पैदावार लैनी है और चंगी पैदावार लैनी तो उनके वास्ते खुराक की जी मिकदार है ना थोड़ी, वो अपने इलाके वास्ते वो 2 बोरी DAP, 2 बोरी यूरिया, 1 बोरी पोटाश, 5 किलो जिंक, ये 60 मन या 60 तो उत्ते पैदावार लैनी हो तो यह खुराक है। बाकी मैं अक्सर गल करता हूँ कि गड्डी ने सफ़र उन्ना ही करना जे जिन्ना उनके च आपां पेट्रोल पावांगे। अगर खर्चा असीं थोड़ा करेंगे, खाद खुराक थोड़ी देवांगे तो फायदा भी थोड़ा मिलेगा। इस वास्ते खुराक अगर सही देवांगे
ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, 1.25 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਪਾਇਆ, 1.25 ਮਣ ਬੀਜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ, 2 ਬੋਰੀਆਂ ਜਾਂ 3 ਬੋਰੀਆਂ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ, 2-3 ਪਾਣੀ ਲਾਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ? ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਆਨੇ ਆ? 40-45 ਮਣ। ਜੋ ਮੈਂ 40 ਕਰ ਲੈਣਾ, 40 ਮਣ ਦਾਣੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਤੂੜੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 40-45 ਮਣ ਤੂੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ? 10 ਮਣ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 100 ਮਣ। ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਐਸਾ ਹੈ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਕੋਈ ਹੈ ਬੈਂਕ? ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਧਾ ਹੱਕ ਲੈ ਆਈਏ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਈਏ। ਉਹ ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧੀ ਘਰੇ ਲੈ ਆਈਏ। ਅਵਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਘਰੇ ਲੈ ਆਈਏ, ਅੱਧੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਏਗੀ। ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੇਤਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਐਰਾ ਖੱਟਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਰਮਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 4 ਲੈਣੇ ਨੇ, 2 ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ, 2 ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 3 ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ, 1 ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੜੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਖਾਦ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਯੂਰੀਆ DAP ਪੋਟਾਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਹਾਜ਼ਮਾ ਸਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ pH ਡਾਊਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਣਕ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ 2 DAP, 2 ਯੂਰੀਆ, 1 ਪੋਟਾਸ਼ ਔਰ 3 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਕਿਲੋ ਜ਼ਿੰਕ, ਇਹ 60 ਜਾਂ 60 ਮਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ 1 ਬੋਰੀ DAP ਪਾ ਲਈ, ਪੋਟਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜ਼ਿੰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਾਂ 1 ਬੋਰੀ DAP ਪਾਓ ਤੇ ਜਾਂ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਦੀਆਂ ਪਾਓ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਬੋਰੀ DAP ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਾਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, MAP ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SSP ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ SSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਬੋਰੀ ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਦੀਆਂ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ 1.5 ਬੋਰੀ ਥੱਲੇ ਪਾਈ ਹੋਈ DAP ਦੀ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਦੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ 1.5 ਬੋਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਅਗਰ 1 ਬੋਰੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ 1.5 ਬੋਰੀ DAP ਥੱਲੇ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, 4 ਬੋਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ 2.5 ਬੋਰੀਆਂ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ DAP ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਯੂਰੀਆ ਦੇਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ DAP 2 ਨੇ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2.5 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦਾਣੇ ਘਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੂੜੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੂੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ, 1 DAP ਪਾਈ ਤੇ 3 ਯੂਰੀਆ। ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੂੜੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਣੇ ਦਾ ਢੇਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੂੜੀ ਦਾ ਢੇਰ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਅੱਛਾ,
ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਕਿ ਪੌਣੀ ਬੋਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਬੋਰੀ ਤੱਕ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪੌਣੀ ਤੋਂ 1 ਬੋਰੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ। ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼, ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੀ ਗੱਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਸਲ 'ਚ ਪਾਓ ਹਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਥੱਲੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ 25, ਤੇ ਉਸ 25 ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਓ, ਹਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਦਾਣੇ ਦੀ ਭਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਝਾੜ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਣਾ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਵਜ਼ਨੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੌਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੋਟਾਸ਼ ਵਾਲੇ 1 ਦਾਣਾ ਤੇ ਬਗੈਰ ਪੋਟਾਸ਼ ਤੋਂ 2 ਦਾਣੇ ਰਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਯੂਰੀਆ ਦੇ 3 ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ 1.5 ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਟਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਰ ਦਫਾ ਹਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਅਹਿਮ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਗੋਭ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਗੋਭ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਜਦੋਂ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਭ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਅਹਿਮ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਦਾਣੇ ਦੀ ਭਰਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਅਹਿਮ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ 2 ਪਾਣੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਫਸਲ ਮੰਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਸਲ ਮੰਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਸਲ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ।